यहाँ पे तिरुवल्लुवर स्टैचू है, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसने दोस्ती का, मोहब्बत का, इंसानियत का पैगाम दिया। तमिल लैंग्वेज में, तमिल जो ज़ुबान है उसमें इंसानियत का पैगाम देकर सबको मिलजुल कर रहने की जो हिदायत दी, ऐसा एक बहुत बड़े संत तिरुवल्लुवर का स्टैचू है। और उस स्टैचू और पार्क का डेवलपमेंट का काम हमने शुरू किया है। वो काम शुरू करने के बाद 6 महीने से काम चल रहा है। कल बीजेपी के गुंडों ने यहाँ आकर जेसीपी लाकर जो काम किया गया उसको तोड़ दिया गया। तो इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तोड़ने की वजह क्या है सर, क्यों तोड़ा गया, क्या वजह? वो नहीं चाहते कि अच्छा डेवलपमेंट हो, खूबसूरत पार्क बने, और चूंकि उसमें मैं काम करने जा रहा हूँ, उनको लगता है कि उनका वोट इस पे इफेक्ट हो सकता है। ये भी बात सामने आ रही है कि फॉर्मर सीएम येडियुरप्पा जी का नाम था, तो इसलिए उसको छुपाने की कोशिश की गई। उसमें सिद्धरामैया साहब का भी नाम है, वो हमारे लीडर हैं। जब काम पूरा होगा, नया बोर्ड लगेगा, तो ये नाम के लिए मरे जा रहे हैं, काम के लिए नहीं मर रहे, नाम के लिए मर रहे हैं। हम काम करने वाले हैं, हम काम करने वाले हैं और हम काम के लिए मरते हैं, वो नाम के लिए मर रहे हैं। तो काम रोकना या कुछ उस पर सवाल है तो उठाना, यह अलग बात है। जेसीबी लाकर तोड़ देना गलत बात है। बीबीएमपी की जानिब से तोड़ा गया है या किसकी जानिब से? बीजेपी के गुंडों ने पुलिस प्रोटेक्शन में आकर के बिल्कुल करेंगे। गुंडों पर केस डालना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, और हम हमारे कोई भी डेवलपमेंट काम को रोकेंगे नहीं। भाषण के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तिरुवल्लुवर को स्टैंड कहते हैं और बीजेपी के गुंडे बीजेपी का फ्लैग लेके आके तोड़ देते हैं। तो मोदी जी के कहने और करने में आपको पता है कि बहुत फर्क होता है। सर, क्योंकि गालिबन 6-7 महीने में इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या ये कलाम है कि बुलडोजर सरकार यहाँ पर बनाएंगे? बिल्कुल, ये चाहते हैं कि बुलडोजर लाके हम सबको डरा दे, बट मैं उनको कह रहा हूँ, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम कानून पर चलने वाले हैं, हम कानून पे चलते हैं, और हम बुलडोजर पर विश्वास नहीं करते। हम ईंट रख के एक एक ईंट पर इमारत बनाने में भी हमारी उम्मीद है। पुलिस कंप्लेंट देंगे, सरकार को बताएंगे, अगर टाइम पे काम नहीं हुआ तो पूरी इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सर, आगे आपके पास मटेरियल एविडेंस है, जो केस आप फाइल करेंगे वो इंडिविजुअल के खिलाफ रहेगा या पार्टी के खिलाफ रहेगा? तो आपका इल्जाम किस पे? पार्टी लीडर्स के ऊपर है, बीजेपी पार्टी लीडर्स के ऊपर है, जिन पर कई केसेस दर्ज हैं पहले से ही। गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको ला करके बीजेपी के लीडर बनाकर बीजेपी उनके सर पे बिठाकर नाचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पब्लिक के लिए जो काम हो रहा है, जो सब कम्युनिटीज़ के लिए काम होता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई क्यों ना हो, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम कोई क्यों ना हो, जो हम काम करते हैं समाज को बनाने के लिए, अगर उस पे बीजेपी का बुलडोजर चलेगा तो हम छोड़ने कोई आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करती। उनकी तोड़ फोड़ की आइडियोलॉजी है, हमारी जोड़ जोड़ की आइडियोलॉजी। நம்முடைய தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் சிலையை நம்ம ரிஸ்வான் அர்ஷத் சார் ரொம்ப நாள், அவர் வந்து 2 வருஷம் ஆச்சு. நம்ம திருவள்ளுவர் பார்க்கு ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. அதனால் அவர் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப மோசமாக்குறத பார்த்துட்டு அவர் எப்போவுமே வருஷத்துக்கு 2 ஃபங்க்ஷன் ஆகும். திருவள்ளுவருக்கு பிறந்த நாள், இறந்த நாள் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஜனவரியில். அப்போது ஜனங்க கூட ஏற முடியாது, ரொம்ப அவல நிலமாக இருந்துச்சு. மேலே உள்ளுற மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு, பார்க் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. அதனால் நம்மலாம் சொல்லி தமிழ் சங்கக்காரெல்லாம் ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட ஒரு லெட்டர் கொடுத்து ரிஸ்வான் அர்ஷத்தை கேட்டதுனால அவர் ஃபண்ட்லேருந்து ஒரு 2 கோடி ரூபாய் செலவில் ஃபஸ்ட்டு 1 கோடி ரூபாய் சேங்ஷன் பண்ணி அவரது ஓன் ஃபண்டில் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இதை கொஞ்சம் எல்லாம் டெவலப் பண்ணதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணார். புது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் கேட்டு ஒரு மாடலைஸ் பண்ணி நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணாக்கா, நேற்று பிஜேபிக்காரங்க இது ஆகாதுங்க, அவர் மேலே எகென்ஸ்டாக இது பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜேசிபி எடுத்துன்னு வந்து ஒடிச்சு அந்த வேலையை நிறுத்தணுன்ட்டு, எப்படின்னா இப்போ கெட்ட பேர் வாங்கணுன்ட்டு எல்லாம் நிறுத்திக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தப்பான முறையில் பண்ணிக்கிறாங்க. ஜேசிபி வந்து தப்பு. ஒரு புலவருக்கு ஜேசிபி கொண்டதான், எதுனா ஒரு பேருக்காக கேட்டாக்கா போர்டு மூடிட்டாங்க, எடியூரப்பா பேர் மறைச்சிட்டாங்கன்றாங்க. அப்படின்னு தான் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இல்லை அவர்கிட்ட வர முடியலன்னா கார்பரேஷன் கார்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பண்ணிவிட்டு அப்படி இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணலாம். நீங்கள் எதுவும் டைரெக்டாக வந்து ஜேசிபி எடுத்துன்னு வந்துட்டால் யார் உங்களுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருந்து? அவர் ஜனங்களுக்காக
பண்ணல. திருவள்ளூர் மேலேயே நீங்கள் ஜேசிபி வச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. எல்லாத்தையும் நீங்கள் இது பண்ணிட்டீங்க, கூடாசியம் பண்ணுறீங்க. நம்ம அதனால தான் நம்ம கூடாசியம் பண்ணாமல் ஏதோ கரடா பண்ணால் சாந்தி இதில் இன்றைக்கி ஒரு தர்ணா போட்டு இதுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெய்வப்புலருக்கு நியாயம் கிடைக்கணும், தமிழர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும். இது தமிழருக்கு எகென்ஸ்டாக பண்ணுற மாதிரி திருவள்ளூர் தமிழருக்கு வருது, அவங்களுக்கு எகென்ஸ்ட் பண்ண தமிழர்களுக்கெல்லாம் துரோகம் பண்ண மாதிரி ஆகுது. அதனால் ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும், இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணணுன்ட்டு இப்போ நம்மளாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போயிருக்கிறோம். போயிட்டு இது அவங்களே சரி செஞ்சு தரணும், இது பிஜேபி கவர்மெண்ட்டு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தரணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறோம். யார் யார் வந்திருக்குது இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்கு நம்முடைய முன்னாள் அமைச்சருங்க கேஜே ஜார்ஜ் சார், தினேஷ் குண்டராஜ் சார், எக்ஸ்-மேயர் சம்பத் சார், எக்ஸ்-எம்எல்ஏ இவர் பிரசன்னகுமார்ஜி, நம்ம கான்ஸ்டிட்யூன்சி எம்எல்ஏ ரிஸ்வான் அஷர் சார், சிட்டி பிரசிடென்ட்டு சேகர்னா, புலிகேஷ் நகர் எம்எல்ஏ அகண்டா சீனிவாசமூர்த்தி, இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க. நிறைய லீடருங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க. எல்லா பேரும் சொல்ல முடியல, நிறைய லீடருங்க நிறைய பேர் வந்துக்கிறாங்க. கொஞ்சம் லீடர் ஹாரிஸ் அவங்கெல்லாம் வெளியே இருக்கிறதுனால வர முடியல, சடன் ப்ரோக்ராம் ஆச்சு. எல்லாரும் கூட இருக்கிறாங்க. நம்ம சித்தராமாஜி அவங்கள கூட வேறு பாத யாத்திரையில் இருக்கிறதுனால வர முடியல. ஏன்னா இது நல்ல வேலை பண்ணிக்கிறாரு ரிஸ்வான் சார். இதுக்கு எல்லாருமே பாலிட்டிக்ஸ் இல்லை, ஜாதி இல்லை, பாஷை இல்லை, எல்லா ஜாதியும் ஒன்று, எல்லா பாலிட்டிக்ஸும் ஒன்று. இது நம்ம இண்டிவிஜுவல் பாலிட்டிக்ஸ் வச்சு இது பண்ணல, இண்டிவிஜுவல். அவர் புலவர் வந்து எல்லா கேஸ்ட்டுக்கும் ஈவன், தமிழ் மலையாளம் எல்லாம் அவருக்கு எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம். ஜனா வந்திருக்குது, எந்தெந்த வார்டுலேருந்து ஜனா வந்திருக்கு எல்லாம் இப்போ எம்எச்எஸ்சி சேர்ந்து அக்கப்பக்கம் கான்ஸ்டிடன்சியில் வந்துக்குது. நம்ம சிவாஜி நகரில் வந்துக்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் புலிகேஷ் நகரில் வந்துக்கிறாங்க, சிவி நகர்லேருந்து வந்துக்கிறாங்க. இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ இமீடியட்டாக தெரிஞ்சுருந்தாங்க, காற்றை தான் டிசைட் பண்ணோம். காற்றை தெரிஞ்சதுனால இவ்வளோ தூரம் வந்தாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாக்கா ஜாஸ்தி ஜனம் வந்துக்குவாங்க. இதுக்கு ஒரு தீர்வு காரணம் நம்ம பெங்களூர் சிட்டி லெவலில் நம்ம இது பெரிய ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுவோம். நேற்று வந்தப்போ பிபிஎம்பி காரங்க போலீஸ்காரங்க யாரும் இல்லையா? ஜேசிபி காரங்க கூட்டம் வந்து பிபிஎம்பி இது வண்டி தான். பிபிஎம்பி காரங்களை மிரட்டி கூட்டத்துமா அவங்கள அடிக்க போய்ட்டு, அவங்க சொன்னாங்களா வருதுலன்னுட்டு அவங்கள அடிக்க போயிட்டு இவங்க இருக்கிறவங்கள கூலிக்காரங்களாம் அடித்து வந்து வேலை அவங்க பயந்து ஓட்டுக்கிறாங்க. இதுக்கு போலீஸும் சப்போர்ட் இருந்துக்குது. போலீஸ் கூட எதுவும் கேட்கணும், போலீஸு கூட இது ஆக்ஷன் எடுக்கணும். இப்போ போலீஸ் கூட ஆக்ஷன் எடுக்கணும், அவங்க மேலே கூட நம்ம ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாகிறோம். तो नाज़रीन, क्योंकि ये इलाका हल्का शिवाजी नगर में पड़ता है, तो हल्का शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद के तासुरात भी आपने सुने। यहाँ पर कई सारे तमिल लोगों के तासुरात आपने सुने, कई सारे लीडर्स के आपने तासुरात सुने जिन्होंने मुखालिफत की और जिन्होंने इस स्टैचू के प्लेटफॉर्म को डैमेज किया। हम कोशिश करेंगे कि उनके तासुरात भी आपके सामने रखें।